또 말씀을 듣고 또 귀한 사역자분들과 또 우리 사모님 또 집사님들과 함께 너무 귀하고 복된 시간 갖게 되어서 너무 하나님께 감사드리고, 또 우리 경신 공동체뿐만이 아니라 우리 마그네틱 힐 교회도 하나님의 은혜 가운데 성령 충만의 역사가, 귀한 열매가 풍성히 맺히기를 간절히 기도합니다. 또 저희도 계속 금요 기도회 때마다 또 새벽 기도회 때마다 우리 선교지를 위해서 또 필리핀을 위해서 기도하고 있는데요, 계속 끊임없이 기도해 주시고 또 여러 가지 모양으로 후원하시고 또 섬겨주시면 감사하겠습니다. 이 시간 우리 사랑하는 오연창 선교사님 나오셔서 말씀 전해 주실 때 귀한 말씀의 은혜가 있기를 간절히 소망하고요, 우리 오른손을 높이 들고 할렐루야로 맞이하도록 하겠습니다. 할렐루야, 할렐루야. 경신교회에서 파송해 주셔서 필리핀에서 7년을 보내고 온 오연창 선교사입니다. 또 저희 아내도 같이 와 있습니다. 전미 선교사 같이 왔습니다. 저뿐만 아니라 우리 함께 동역하는 우리 동역자들 4사람, 동역자요 친구인 4사람이 이 자리에 함께 했습니다. 먼저 간단하게 인사만 소개하겠습니다. 파스터 로버트, 그 다음에 랜델, 잠깐 일어나세요. 스탠드. 그 다음에 집사님, 미오 앤 만디, 잠깐 일어나시고. 네. 먼저 제가 말씀에 따라서 하나님 말씀을 잠시 전하고요, 그 다음에 우리 그 마그네틱 힐 교회 사역자께서, 사무원께서 만드신 동영상 잠깐 보시고, 그 다음에 또 저희 사무가 나와서, 안 나올 거예요? 나중에 인사 한번 하시고, 우리 저기 파스터 로봇이 잠깐 나와서 인사하죠. 감사 인사. 로봇 컴. 누가 저기 통역 좀 해주실래요? 사무가 같이 해주시든지. 네. 같이 나와서 잠깐 인사하세요. 여기 마이크 하나 잠깐 주시고. 필리핀, 네. 마이크 있어요? 네, 여기서 얘기 이만큼 나오셔서. 로봇? 마크 보세요, 이만큼. First, anonym, kamsahamnida. Yeshua, kamsahamnida. Thank you, Lord, because God gave us the opportunity to visit your country. Your country is very beautiful. Ipuda. So I want to thank also Muksanim, Oyong Chang, and of course the whole Kyungshin Church. Kamsahamnida, Kyungshin Church. I saw that your people is very disciplined and very hospitable. No? And I see the surroundings here is very clean. No? So all I say, your country is very good. So that's all. Thank you very much. And thank God for being here. And I hope this is not the first and this is not the last to visit your country. And then special thank to Muksanim, Oyong Chang,
for give us a chance. And also, Samonim, and Gipsanim, they all, Samonim, Gipsanim, and Muksanim o yung Chang, tour in very beautiful places here. And then this morning, we attend church in Yongpyong First Church. Okay. That's all. 감사합니다. 트랜스레이션 하세요. 처음에는 너무 감사해요. 여기 사모님 목사님랑 여기 우리 까치가 여기 있었어요. 그리고 사람들이 한국 사람들이 너무 기쁘고 행복하고 좋아요. 다음에 착하고 나라도 너무 깨끗하고 감사해요. 여기 와서 하나님 감사해요. 하나님 영광. 아멘. 우리와 함께 해주셔서 감사합니다. 보내드린 그 동영상 부탁드리겠습니다. 이 시간에. 예, 나오나요? 네. Welcome to Church of God Los Baños, a spiritual home for those seeking truth, hope, and transformation in Christ. Nestled at the base of the majestic Mount Makiling, within the serene community of Magnetic Hill, our church stands as a beacon of love, unity, and purpose. What began a small gathering of passionate believers has grown into a vibrant church family. From humble beginnings to our current home of Magnetic Hill, God has been faithful. A significant part of our story is the blessing of partnership. God sent a devoted couple of Korean missionaries who came alongside us during the early days. With hearts full of faith and compassion, they helped us plant and build a church that would shine the light of Jesus Christ in this community. Their love, prayers, and support laid the foundation for the ministry we continue today. Their example of servant leadership and cross-cultural mission reminds us that the body of Christ knows no borders, and that when we labor together in God's vineyard, great things are possible. At the heart of Church of God Los Baños are ministries that speak life, hope, and purpose into the lives of our members and our community. Every ministry is an opportunity to serve, grow, and encounter God. Through songs, stories, and play, our children are taught to know and love Jesus from a young age. Our youth gather with passion and boldness, rising as the next generation of leaders grounded in faith. With every strum and every note, we lead hearts into worship and adoration of our living God. Through feeding programs, visitation, and act of kindness, we bring the gospel beyond our four walls. In smaller circle, we dive deep into God's Word, building a community of accountability and growth. With hands lifted and knees bent, we intercede for our church, our families, and our nation. Each ministry is a reflection of our mission to serve with joy, lead with love, and glorify God in all that we do. Our weekly gatherings are filled with passionate worship, powerful preaching, and the presence of the Holy Spirit. Whether it's Sunday service or midweek fellowship, we come together to glorify God and grow in faith. Every member has a story. Every testimony is a reminder of God's grace. Lives have been healed, families restored, and hearts transformed. As we look to the future, we remain anchored in the Word and empowered by the Spirit. We are believing for greater impact, deeper relationships, and more souls brought into the kingdom of God. This is our church. This is our story.
This is Church of God Los Baños. To God be all the glory. 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 한국의 봄은 필리핀의 봄보다 훨씬 더 복음적인 것 같습니다. 매서운 한파가 몰아치는 한겨울의 모습은 십자가의 고난과 같고 모든 식물들이 다 죽어가고 나무들도 잎을 다 떨구는, 그래서 앙상한 가지만 남기고 겨울을 지납니다. 그로부터 얼마 지난 뒤에 따뜻한 봄 기운이 돌기 시작하면서 모든 대지에 새 생명이 소생하기 시작합니다. 지난주 말에 남양주에 살고 있는 저희 아들 집을 방문하게 되었습니다. 그 경춘 고속도로로 쭉 가면서 보니까 그 산에 봄 기운이 환연히 들어차면서 모든 나무들의 새순이 돋고 파릇한 모습이 너무 생명력이 가득 찬 거예요. 저는 거기서 정말 그 부활의 역사와 영광을, 경이로움을 볼 수가 있었습니다. 그때 가면서 저는 요한복음 11장 25, 26절의 말씀을 생각할 수가 있었습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 이것을 네가 믿느냐? 아멘. 오늘 저는 죽지 않고 살다가 하나님의 나라에 들어간 에녹의 삶과 그 신앙에 대해서 잠시 말씀을 나누고자 합니다. 창세기 5장 1절부터 24절의 쭉 내용을 보면 5장 전체가 아담의 족보입니다. 아담 후손의 족보들인데 10명의 족보가 거기에 나옵니다. 그런데 대부분 다 죽었더라라고 끝납니다. 인생의 결말이 죽었더라. 그런데 한 사람만 살았더라 이렇게 끝나는 사람이 있습니다. 누구겠습니까? 에녹이죠. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 살다가 하나님이 그를 데려가심으로 이 세상에 다시 있지 않았다. 그는 365세를 살았더라 그렇게 끝나는 것을 볼 수가 있습니다. 그의 마음속에는 하나님은 살아계신 하나님이셨습니다. 히브리서 11장 5절에 보면 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 믿음으로 에녹은 살았고 그는 죽음을 보지 않고 천국에 간 것입니다. 그가 어떻게 하나님과 300년을 동행할 수 있었을까요? 65세가 될 때까지는 동행했다는 말이 없습니다. 그런데 65세에 아들 무드셀라를 낳았습니다. 그렇게 무드셀라를 낳은 뒤부터 300년을 하나님과 동행하는 삶을 살았습니다. 그 무드셀라의 탄생이 깊은 비밀이 있는 것 같습니다. 탄생에 무드셀라의 이름의 뜻이 그가 죽으면 심판이 온다. 그러니까 무드셀라를 낳는 그때에 이 에녹의 영적인 안목이 띄어진 것 같습니다. 에녹의 영적인 안목이 띄어졌어요. 그래서 심판이 있다는 것, 죽음이 있고 심판이 있다는 것을 깨닫게 된 것 같습니다. 하나님은 늘 우리에게 사랑이 있고 자비가 있고 모든 것을 주시는 좋으신 하나님이실 뿐만 아니라 우리가 죄를 짓고 잘못을 범할 때에 심판하시는 하나님이시다는 것. 그 시대 사람들이 자꾸 하나님을 떠나서 자기의 길로 가니까 하나님이 에녹이 무드셀라를 낳을 때
언젠가는 이 땅에 그 죄에 대한 심판이 있을 것이다라는 것을 가르쳤던 것 같습니다. 그것을 우리가 어떻게 알 수 있냐면 유다서, 요한계시록 바로 앞에 있는 유다서 1장 14절부터 16절에 보니까 아담의 7세손, 아담의 7번째 1대부터 해가지고 7대의 자손인 에녹이 예언을 했습니다. 보라, 주께서 그 수만의 거룩한 자와 함께 임하셨나니 이는 무사람을 심판하사 모든 경건하지 않은 자가 경건하지 않게 행한 모든 경건하지 않은 일과 또 경건하지 않은 죄인들이 주를 거슬러 한 모든 완악한 말로 말미암아 그들을 정죄하려 하심이라 하였느니라. 그러니까 하나님께서 경건하지 않은 자들, 그 자들이 하는 경건하지 않은 일과 그 악한 말들에 대해서 심판하실 것이다, 정죄하실 것이다라는 것을 에녹이 예언했다 그 말이죠. 그 경건하지 않은 자들의 삶에 대해서 이어서 말하기를 이 사람들은 원망하는 자며 불만을 토하는 자며 그 정욕대로 행하는 자라 그 입으로 자랑하는 말을 하며 이익을 위하여 아첨하느니라 그랬습니다. 에녹은 이 하나님의 임재를 알고 하나님이 때가 되면 언젠가는 선악간에 심판하신다는 것을 깨달았습니다. 그래서 그는 날마다 그의 삶 속에 하나님을 의식하는 삶을 살았습니다. 하나님은 살아계시고 나의 모든 삶을 바라보고 계시고 이 땅에서의 나의 모든 삶에 대한 평가를 하나님께서 언젠가 하시는데 그날의 하나님 앞에 내가 부끄럽지 말아야 되겠구나, 그런 마음을 가지고 산 것입니다. 그런 에녹의 믿음에 대해서 6절에서 말하기를 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 찾는 자들, 하나님을 늘 구하는 자들, 하나님을 늘 의식하며 살아가는 자들에게 상 주실 그런 하나님이고, 반대로 하나님을 모른 척하고 배척하고 자기 뜻대로 하고 자기 마음대로 불평하며 살아가는 그 사람에게는 심판하실 것이다. 그런 믿음을 가지고 살았다는 것입니다. 오늘 우리들의 삶은 어떻습니까? 항상 우리 삶이 살아계신 하나님, 그냥 우리가 부활절만 예수 부활하셨네, 예수 다시 사셨네, 부활절 찬양만 열심히 하는 것이 아니라 부활하셨으면 지금 어디 계세요? 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 계실 뿐만 아니라 성령으로 우리 안에 내주하시고 언제나 우리로 하여금 빌립보서 2장 13절에 있는 말씀처럼 당신의 기쁘신 뜻을 위하여 우리에게 소원을 두시고 선하신 소원을 두고 행하게 하시는 분이 우리 하나님이시고 우리 주 예수 그리스도이십니다. 있습니까? 그래서 이 에녹은 그런 마음으로 살았더니 그가 떠나가기 전에 하나님께서 그에게 어떤 증거를 주셨냐면, 어떤 상을 주셨냐면 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 주셨다 그랬습니다. 저는 예수님을 중학교 1학년 때부터 교회 다니기 시작을 했는데요, 중3 때부터 마음속에 예수님이 믿어졌습니다. 믿음을 주셨어요. 그때부터 성경을 보기 시작을 하고 또 그때부터 입이 열려서 기도가 어떻게 기도할 줄도 모르는 사람인데 그 어린 학생이 기도의 문이 열려가지고 쫙 기도하는 은혜가 있었습니다. 그리고 마음속에 하나님의 말씀을 볼 때 전혀 의심이 되지 않고, 그리고 이제 열심히 학생 면료회 임원도 하고 회장도 하고 그러면서 주님의 일에 열심을 내기 시작을 했습니다. 그 제 마음속에 하나님이 그런 믿음을 주신 것입니다. 하나님을 구하는 믿음, 하나님을 찾는 믿음, 하나님을 내가 어떻게 하면 기쁘시게 할까,
나를 위해 생명을 주신 예수님을 위해서 내가 무엇을 할 것인가. 그래서 학생 때 열심히 학생 연료 운동을 열심히 했습니다. 고등학교 3학년 때는 주일학교 교사, 반사가 돼서 주일학생들을 지도하기 시작을 했습니다. 고등학교 3학년쯤 됐을 때 진로에 대한 고민이 생겼습니다. 그때 좀 갈등은 했었어요. 처음에 한 2학년 때쯤만 해도 내가 목사가 되겠다 그런 마음이 있었어요. 근데 2학년 말기에 학교에서 회장 선거가 있었습니다. 그런데 키도 작고 그런데도 뭐 무슨 배짱이 있었는지 회장 선거에 나갔습니다. 그런데 또 하나님께서 은혜를 주셔가지고 연설을 했는데 그 연설이 좀 잘 됐는지 친구들이 막 밀어가지고 학생회장이 됐어요. 그러니까 좀 뭔가 이렇게 좀 학교에서 막 두각을 나타내고 일하게 되니까 마음속에 내가 정치가가 한번 되어보고 싶을까라는 마음이 나도 모르게 생겼단 말이에요. 그래서 자꾸 선생님들도 이렇게 막 격려해주고 그래서 한때는 그런 마음이 있었습니다. 정치학과를 갈 것인가 신학과를 갈 것인가 고민하는 가운데 어느 날 하나님 말씀을 가지고 씨름을 하는데 야고보서 4장 13절 말씀 이하의 말씀이 제 마음에 딱 들어왔습니다. 어떤 사람이 아무 도시에 가서 인력을 요하며 열심히 일해가지고 돈을 벌리라. 그런데 너희 생명이 무엇이냐? 너는 잠깐 보이다 없어지는 안개니라. 그리고 내일 일을 알지 못하는 도다. 내 인생이 내가 얼마나 살지도 모르는데 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 되겠다. 대개가 이 정치한다는 사람들은 자기의 이름을 높이잖아요. 자기를 내가 이런 사람이고 내가 이렇게 똑똑한 사람이고 막 이런 걸 높이는데 주의 길을 가는 것은 오직 주의 이름을 높이는 삶을 사니까 그것이 가장 복된 길이겠구나. 내가 만약에 주님의 뜻이면 주를 위해서 내 생애를 드려야 되겠다. 그런 결심을 하게 되었습니다. 그래서 신학대학에 들어갔어요. 그리고 28살에 이제 처음 개척을 시작을 했어요. 28살에. 저희 아내는 22살밖에 안 됐었어요. 그런데도 무슨 용기가 있었는지 그 마음속에 복음을 위한 그 열정이 있었습니다. 에베소서 5장에 있는 영광스러운 교회, 티나 주름 잡힌 것이 없는 영광스러운 교회, 하나님이 기뻐하시는 교회를 물론 제 힘으로 세우는 건 아니지만 주님과 함께 주님의 뜻이면 도우심이 있으면 세우리라 그런 마음을 가지고 개척을 시작을 했습니다. 그래가지고 2번에 걸쳐서 60이 될 때까지 개척을 했습니다. 대전에서 10년, 그리고 여기 서서울로의 일산에서 23년, 그래서 꼭 33년을 열심히 했는데 나름대로 했지만 제가 원하는 목표는 이루지는 못했습니다. 그런데 그것이 주님이 이끄시는 쭉 훈련하는 과정이셨다는 생각을 나중에 이제 알게 되었습니다. 그리고 61세 한갑을 지나면서 우리 경신교회 파송을 받아서 필리핀에 선교사로 가게 되었습니다. 이 일은 제가 생각하지도 못한 일이었습니다. 제가 종종 그 로스바니오스 UP 대학 큰 대학이 있습니다. 거기 큰 넓은 운동장에 저녁에 한 번씩 산책에 나가서 이렇게 달과 별들을 바라보면서 그런 생각을 해요. 내가 어떻게 여기에 와 있을까? 제가 계획하기에는 제 계획이 없던 것이에요. 그런데 하나님이 저를 인도하셨어요. 그리고 마그네틱 길 그곳을 찾게 하셨습니다. 거기에 신실하고 좋은 사람들을 만나게 해주셨고 그 안에 있는 많은 학생들, 많은 아이들 또 동네 사람들을 열심히 섬길 수 있도록 해주셔서 이렇게 벌써 7년이 지나게 되었습니다. 그 모든 과정 속에는 하나님의 은혜가 제일 컸고 또 여러 우리 경신교회 가족들의 기도와 사랑과 격려와 헌신이 우리를 그렇게 가능하게 만들었습니다. 하나님께 영광이고 여러분에게 감사합니다. 박수로 한번
영광 올려드리겠습니다. 저는 앞으로 남은 날이 얼마가 될지 모르지만 갈라디아서 6장 9절에 있는 말씀처럼 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 우리 각 사람들에게 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 새 생명을 주시고 우리 안에 거하게 하시면서 우리 마음 가운데 거룩한 하나님을 기쁘시게 할 꿈을 심어 주셨습니다. 우리 예수님께서도 그의 짧은 생애를 통해서 하나님 아버지를 기쁘시게 하는 삶을 살기 위해서 얼마나 아름답게 삶을 사셨습니까? 그가 세례 받으실 때 하늘이 열리고 성령이 막 구름 같은 성령이 임하시면서 비둘기 같은 성령이 임하시면서 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라고. 하나님 얼마나 예수님을 기뻐하셨습니까? 예수님께서 우리 안에 들어오셔서 말씀하시기를 주께서 5장 10절 에베소서 5장 10절에 있는 말씀처럼 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 내가 어떻게 하면 주님을 기쁘시게 할까? 때로는 열심히 예배당을 깨끗하게 예배드리기 위해서 기도로 준비하고 청소하고, 어떤 때는 하나님 우리에게 물질 주시면 그 물질을 가지고 또 주님을 기쁘시게 하기 위한 일에 또 헌신하고, 복음을 전하면서 주님을 기쁘시게 하고. 저는 이렇게 쭉 목회해 오면서 그런 걸 많이 느꼈어요. 제가 주님이 기뻐하시는 일을 행하면 제 안에 막 성령께서 얼마나 마음 가운데 기쁨을 주시는지. 특별히 이 선교가, 저는 이 선교는 정말 하나님을 기쁘시게 하는 일이라는 걸 깊이 깨닫습니다. 전에도 한번 와서 말씀드린 적이 있지만 선교하러 나갈 때 하나님이 우리를 춤추게 하셨습니다. 우리 경신교회원 여기 성도들이 막 찬양으로 함께 해주시고 격려해 주시고 응원해 주시는 그 힘을 받아가지고 나갈 때 하나님이 얼마나 기뻐하시는지 말이죠. 우리가 막 가방도 잊어버리고, 그때 한번 들으셨죠? 다 잊어버려가지고 낙심해가지고 막 울 때도 하나님이 다 그 폴리스 라인으로 딱 지켜주시고, 내가 너희를 지켜주겠다, 염려하지 마라, 선교는 나의 기쁨이다. 비록 부족한 게 많아요. 하지만 주님이 우리를 이끄시고 함께 하시고 늘 도우시고 채우시고 격려해 주십니다. 우리가 주를 기쁘시게 하려고 하면 주님이 우리의 모든 삶을 도우실 것입니다. 책임져 주실 것입니다. 저는 한국에서 33년 동안 목회할 때보다 7년 동안 필리핀에서 목회할 때 훨씬 더 행복했던 순간들이었어요. 비록 삶은 고달프기도 하고 지치기도 하고, 여러분이 한국 삶이 얼마나 삶의 질이 윤택한지 몰라요. 필리핀에 가보면 먹는 것도 그렇고 길도 험악하고 교통도 얼마나 정신없는지 몰라요. 그리고 또 모든 것이 정말 낯설고 말도 잘 안 통하고 막 그런 어려움도 있지만, 그래도 마음 가운데 주님이 주시는 기쁨은 한국에 있을 때보다 훨씬 더 보람 있고 기쁨이 있습니다. 여러분들도 열심히 선교를 위해서 마음을 쓰고 그렇게 할 때 큰 기쁨이 넘칠 줄로 믿습니다. 결론적으로 에녹이 하나님으로부터 주께서 말씀하시길 기쁘시게 하는 자라는 증거를 얻었는데, 우리의 생을 마칠 때 너는 나를 기쁘시게 했다, 너는 나의 기뻐하는 자다, 그런 칭찬을 모두 들을 수 있기를 주 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 우리 아버지 감사합니다. 주님이 경신교회에서 보내주셔서 7년 일을 마치고 이곳에 와서 다시 주님 앞에 감사하며 선교 보고를 드렸습니다. 이제 남은 생애가 어떻게 얼마나 될지 모르지만 하나님이 맡겨주시는 일들을 또한 기쁨으로 감당할 수 있게 인도해 주시옵소서. 이 모든 일들을 위해서 기도하시고
격려해 주시고 사랑으로 또 선교 헌금으로 늘 함께 해주신 경신교회 목사님과 또 모든 성도님들, 장로님들, 가족들을 주님이 축복하여 주시고 하나님을 기쁘시게 하는 자의 복, 선교의 기쁨을 모두가 누리는 은혜가 있도록 축복하여 주시옵소서. 이제 이번 6월 달에 우리 KWMI 세계 한인 선교사 기도운동에서 세계 선교대회를 열고 준비하고 있습니다. 이 모든 일을 준비를 제가 맡았는데 그 일을 또한 잘 감당할 수 있도록 하나님이 은혜 베풀어 주시고 경신 가족들과 함께 늘 영적으로 하나 되어서 하나님이 기뻐하시는 선교를 도모해 갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 하나님을 기쁘시게 하는 경신교회를 하나님이 계속해서 축복하시고 이 지역사회와 서울에서 대한민국에서 지경을 넓히시고 우뚝 세워 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.